Welcome to the Teja Statistics. Today we are learning about the index numbers chapter for the BCom semester 4. Index numbers are devices for measuring differences in magnitude of a group of related variables. In an index numbers is a statistical measure designed to show the changes in variable or a group of related variables with respect to time and geographical location. Any characteristic. An index number is a statistical device for indicating the relative movement of the data where measurement of actual movement is difficult, incapable of being made. So what are the importances of and uses of index numbers? Index numbers are extensively used for a variety of purpose in economics, business management, etc. For quantitative data relating to production, consumption, profits, personal and financial, as well as for comparing changes in the level of the time, places, etc. Limitations of index numbers. Index numbers are of great use in following trends, events pertaining to a defined phenomenon. Approximate representation. Index numbers are based on simple data, hence, they are only approximate indicators. They may not fully reflect the data changes in the relative level of phenomenon. Next, likelihood of error. There is a possibility of error in the choice of the sample, selection of basic period, or the data collection and assignment of weights. So these are the likelihood errors. Not responsive. So there are rapid changes in technology and fashions, customs, the consumption patterns of various products. Index numbers may not be able to keep respective changes and hence they may not be able to reflect the changes in the phenomenon. Scope for the manipulation. So these are the some limitations for our index numbers. Let's see some simple example for calculating the price index number for the following data. At 1998, the years they given 1998, 1999 and 2000 and years. So here the price and values in the given data, the years are 1998 and 2000. So the prices are 190, 200, 180, 200, 120, 140, 160, 150 like that. So here just calculating an unweighted index number. So this is a formula of an unweighted index number, summation p1 divided by summation p0 into 100, or for the BCom people understanding purpose we are calling it as sigma p1 divided by sigma p0 into 100. So do the total of what is p0 and what is p1 here. So p0 is the old year value. So here 1998 is the p0 and 2000 is our p1. సో కరెంట్ ఇయర్, దట్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ కరెంట్ ఇయర్. ఇక్కడ 1998 అనేటువంటిది మనకు బేస్ ఇయర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా 2000 అనేటువంటిది కరెంట్ ఇయర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో p0 అండ్ p1 యొక్క టోటల్ని మనం కనుక చేసినట్టయితే 1140765 అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. సో p01 calculation unweighted index number sigma p1 divided by sigma p0 into 100. So what is sigma p1 here? ఇక్కడ 765 అనేటువంటి sigma p1 value.
divided by 1140 into 100. So P01 we calculated. సో వి గాట్ 67.10. ఇక్కడ మన 67.10 అనేటువంటిది రావడం జరిగింది. సో దీన్ని మనం కనుక చూస్తే ఇది కొంచెం మనకు ఇండెక్స్ నెంబర్ 100 అనేటువంటి వాల్యూ కంటే తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కొంచెం బ్యాడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ బ్యాక్వర్డ్. ఓకే, ఇది కొంచెం తక్కువగా ఉండేటువంటి వాల్యూని సూచించడం జరుగుతుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది రావడం జరుగుతుంది. దేని బేస్ చేసుకొని చెప్తున్నారు అంటే 100 అనేటువంటి వాల్యూని. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్ ఆర్ దేర్? ప్రైస్ ఇండెక్స్ నంబర్స్, క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నంబర్ అండ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ నంబర్. సో just see the definitions of price and quantity and value. Price index numbers definition entity. There are measures the changes in prices. సో ఇక్కడ ఈ మెజర్స్ అనేటువంటివి ప్రైస్ వాల్యూస్ని మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది. క్వాంటిటీని మెజర్ చేస్తే క్వాంటిటీ ఇండెక్స్ నెంబర్స్, వాల్యూని మెజర్ చేస్తే వాల్యూ ఇండెక్స్ నెంబర్స్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా మనం దీన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఇక్కడ కమ్యూనిటీస్ ఆర్, దట్ ఈస్ ABCDE. సో ప్రైస్ ఇన్ 1993 అండ్ ప్రైస్ ఇన్ 1994 ఇవ్వడం జరిగింది. సో ప్రైస్ కనుక తీసుకుంటే ఈ విధంగా సింపుల్, ఇందాకే మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసినటువంటి ఇండెక్స్ నంబర్, అన్వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్. మెథడ్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ నంబర్స్. దేర్ ఆర్ two methods, unweighted index numbers and weighted index number. Unweighted index numbers లో మళ్ళీ రెండు రకాలు, సింపుల్ అగ్రిగేటివ్ మెథడ్, సింపుల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ రిలేటివ్. సో సింపుల్ అగ్రిగేటివ్ ఆఫ్ ప్రైస్ మెథడ్ ఏంటిది? దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అగ్రిగేటివ్ ఆఫ్ ప్రైజెస్. సో ఇక్కడ యావరేజ్ వాల్యూస్ని మనం అగ్రిగేట్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో ఇందాక మనం చేసినటువంటి ఇండెక్స్ నంబర్ని అన్వెయిటెడ్ మెథడ్గా తీసుకోవడం జరుగుతుంది, సింపుల్ అగ్రిగేటివ్ మెథడ్ అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది ఫార్ములా, ఇందాక మనం చూసినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ప్రైస్ రిలేటివ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ రిలేటివ్ మెథడ్లో దేర్ ఆర్ టూ క్యాలిక్యులేషన్స్, by using the average and by using the geometric mean also. సో జామెట్రిక్ మీన్ క్యాలిక్యులేషన్ కొంచెం టేబుల్స్ని యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ డేటా క్యాలిక్యులేట్ ద ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్. ఇక్కడ ప్రైస్ ఇండెక్స్ నెంబర్ ఫార్ములాని మనం గమనిస్తే P1 డివైడెడ్ బై P0 ఇంటూ 100 ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ప్రైస్ రిలేటివ్. ఓకే, సో సి ద P1 డివైడెడ్ బై P0 ఇంటూ 100. సో ఫస్ట్ P1 డివైడెడ్ బై P0 చేయాలి, తర్వాత ఇంటూ 100 చేయాలి. ఒక డాటా తీసుకున్నట్టయితే కమ్యూనిటీస్ ABCDEF అండ్ ద ఇయర్స్ 90, 70 and 75. సో 45, 60, 20, 50, 85, 120 అలా ఇచ్చారు. ఇక్కడ 55, 70, 30, 75 అండ్ 90 and 130 కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సింపుల్ యావరేజ్ ప్రైస్ రిలేటివ్ మెథడ్ యొక్క ఫార్ములా P01 సిగ్మా P1 డివైడెడ్ బై P0 ఇంటూ 100 అండ్ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ N. ఇక్కడ సిగ్మా P0 డివైడెడ్ బై P1 ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. అది ఏ విధంగా చేస్తారు? P1 వాల్యూ ఏంటిది, ఇక్కడ P0 వాల్యూ ఏంటిది? ఇక్కడ 1970లో ఇచ్చినటువంటిది ఓల్డ్ ఇయర్ కాబట్టి అది బేస్ ఇయర్గా P0గా తీసుకుంటున్నారు. P1 అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ కరెంట్ ఇయర్, అంటే దానికంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి ఇయర్. సో అది కరెంట్ ఇయర్. సో P1 తోటి డినోట్ చేసుకో. 55 డివైడెడ్ బై 45 ఇంటూ 100 అది ఎంత వచ్చింది? 122.2. 70 డివైడెడ్ బై 60 ఇంటూ 100 ఆ విధంగా. 30 డివైడెడ్ బై 20 ఇంటూ 100. 75 డివైడెడ్ బై 50 ఇంటూ 100. ఈ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే వచ్చినటువంటివి టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 752.9. సో ఇక్కడ ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి, క్యాపిటల్ N అనేటువంటిది ఎంత అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయో అవి తీసుకోవాలి. సో ఇది సింపుల్ యావరేజ్ ఆఫ్ ప్రైస్ రిలేటివ్ మెథడ్ బై
సింపుల్ అగ్రిగేటివ్ మెథడ్ అంటే యావరేజ్ని యూజ్ చేసాం, ఇక్కడ జామెట్రిక్ మీన్ ఏం వాడలేదు. ఓకేనా. సో 125.48 ఇది గుడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్గా చెప్పొచ్చు. ఏ విధంగా డిసైడ్ చేసి చెప్తున్నారు ఇక్కడ అంటే, ఇక్కడ మనం ఇండికేట్ చేసినటువంటి వాల్యూ ఏంటంటే 100 కంటే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. సో వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్, అన్వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్లో ఇవి ప్రైస్ రిలేటివ్ మెథడ్స్. నెక్స్ట్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ నెంబర్స్ అంటే మనం జనరల్గా ఉండేటువంటి వాటికి వెయిట్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం మనం. థ్యాంక్ యూ.